बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नज़म चिकुम टपक के आगा दे associative property real life example munga de namak ke associative property multiplication wilo addition wilo chaga zamun sara po matrix ke istimal no us munga wai chi associative property zamun sara po real life ke example di no razuf per lecture taraf ta zamun chikum nan आगा दे lecture de आगा दे associative property real life examples no de ke zamun sara sawai the associative property tell us Chukum the associative property that the Muktawai when adding or multiplying three or more number Chakalamunga add cow ya multiply cow drew ya drew na jate number no how we group them does not change the result Kamunga group ya group na kuno the Musara kum the result the Reman is asar no worthy se effect no worthy was the Musara did what type for the associative property Chukum Pelane the associative property of addition Aga the Musara addition de यानी देखे मुंगा सिर्फ द एडिशन साइन लगाओ इन द मल्टीप्लिकेशन साइन देखे मुंगे लगाओ देखे मुंग सारा दे a प्लस b ब्रैकेट क्लोज ओपन प्लस c यानी मुंग बा अवल लकुम द ब्रैकेट के नंबर इदा मुंग अवल हल को या जकुम द द्रम नंबर दे दा गेसा बिया मुंग द बाद के हल को नो दे कुम दा बराबर भी मुंग सारा a यानी जकुम बा हर नंबर दे द ब्रैकेट ना दे जकुम द नंबर दे लका b प्लस c Under the Chakum result rush Jamakau no de Tamunga associative property under addition. And the Munga Sara the addition de Chukum the number type Taga the associative property of multiplication. And a day Kamunga the multiplication part Havarikau no the associative property of multiplication. De Kasawaiche A dot B the cum ब्रैकेट के अगर नंबर थी तब हम गवाल हल्का और देना चकुम बाद नंबर दे अगर बहुत सारा बाद की मल्टीप्लाई को नो देता वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नो आ तरफ ता चकुम दे ए ते बाहर दे यानी चकुम द बी डॉट सी दे द हम गवाल हल्का और ए डॉट बी द कुम चे द ब्रैकेट ना बाहर नंबर नो दे सब या बाद की मल्टीप्लाई को नो दलता कुम दमंग सारा रूल अखी ये प्ले की आधे बेड मास रूल बेड डेडमास रूल दे के सवय दे के वही चीज मुंग सरबावल ब्रैकेट खत्मीगी यानी बी मानी ब्रैकेट डी मानी डिवीजन एम मानी मल्टीप्लिकेशन ए मानी एडिशन और एस मानी सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्शन बा मुंग सरा टुल आखिर की चकुम की भी ब्रैकेट बा मुंग सरावल खत्मीगी चकुम इक्वेशन भी या आम कुम आई कैलकुलेशन नो आई की زمونږ سره اوس انتهایی اهم خبره ده چې هغه د associative property لپاره ډیره ضروري ده هغه دا ده چې this property only applies to addition and multiplication یعنی دا چې کوم property ده دا صرف د دوه شیزونو لپاره کیږي addition لپاره او multiplication باندې اپلای کیږي د دې نه علاوه چې کوم subtraction ده او division ده نه په دې باندې نه اپلای کیږي نو ځکه دا د associative property لپاره ډېر اهم خبره ده چې دا صرف ملټیپلیکیشن او ایډیشن چې کوم وي هغه باندې اپلای کیږي اوس راځو نیکسټ بورډ طرف ته زموږ سره دلته ریل لایف اگزامپل دی د associative property نو دا زموږ نن مین ټاپک په کوم چې مون خبرې وکړې نو دا هم د associative property لپاره ډېر اهم دی راځو ریل لایف اگزامپل زموږ سره کوم دي چې هغه باندې associative property اپلای کیږي زموږ سره چې کوم پلاني اگزامپل دی هغه د شاپینګ یعنی شاپینګ چې موږ کوو څه شیزونه الو یعنی ما دلته شاپینګ کړی دی ما د 100 روپو سیوان اخیستی دي د 150 روپو ما کیلې اخیستی دي او د 150 روپو ما امونه اخیستی دي یعنی دا کوم کیلکولیشن موږ کوو د دې ته وایي ایډیشن یعنی دې کې موږ به ایډیشن کوو چې کوم موږ associative property دلته اپلای کړې ده ما اول کوم پلان دوه شیزونه دی هغه په خپل کې اډ کړی دي کوم د دریم هغه د مینګو یعنی امونه دا ما سره باد کې اډ کړی دي نو دینه چې کوم راغلی د دوه داغه نه هغه 250 راغلی دی او دا کوم چې مینګو کوم ریټ ته کوم پیسې دي هغه 150 چې هغه سره مونږ اډ کوو مونږ سره ټوټل کوم روپیا راغی 400 مونږ لګول دي یعنی مونږ چې بازار ته لاړ شو سامان وروړو نو مونږ د حساب کتاب کو یعنی دونه شیزونه ما دا واغسل دونه دا واغسل نو هغه موږ کیلکولیشن کوو نو هغه کې associative property موږ اخو یعنی چې څه شیزونه غوي میچ خوري هغه موږ په خپل کې راځي اډ کو چې کوم نور شیزونه خو په خپل کې راځي اډ کو بیا
ټوټل کوم حساب کوو نو هغه زموږ سره ټوټل پیسې وي. دویمه طریقه چې کومه ده هغه د ایکول نه اخوا نو هغه ما دلته کړې ده کوم د ا دی یعنی ا دلته ما د 100 برابر اخیستی دی نو دا کوم 100 دی او دا 150 پلس 150 دا ما په خپله کې راسه ایډ کو نو کوم دا 100 دی دې سره بیا دا 300 ایډ کو نو دې نه به راسي 400 یعنی زمونږ د ګروپینګ دی دا مونږ چینج کو خو په ریزلټ باندې هېڅ اثر رانغو نو دې ته مونږ وایو اسوسییټیو پراپرټي. اوس چې کوم دویم اگزامپل دی هغه ملټیپلیکیشن دی یعنی مونږ سبټریکټینګ کوو نو هغه یې کې مونږ 3 آیټم په یو بوکس کې ایښي دي نو 4 بوکس مونږ په یو کټن کې ایښي دي او 2 کټنه مونږ په شپمنټ کې ایښي دي نو دا مونږ اوس دا کلکولیټ کوو چې زموږ سره ټوټل څونه آیټم دي نو مونږ چې کوم دغه دی دا اوس په دې کې ملټیپلیکیشن زموږ سره یو رول ادا کوي دی مونږ به دا د ملټیپلیکیشن په ذریعې سره معلومو چې زموږ سره ټوټل څونه آیټم دي. پلاني طریقه د هغه دا ده چې مونږ به پلاني 2 را سره ملټیپلی کړو چې کوم دریم پاتې شي هغې سره بعد کې مونږ ملټیپلی کړو نو 3/4 زموږ سره 12 راغو او بیا به مونږ د 2 سره ملټیپلی کړو نو زموږ سره به راشي 24 آیټم. اوس مونږ ګورو چې د دویمه کومه طریقه ده دا زموږ سره په دې باندې صحیح راځي نو مونږ به دا وګڼو چې دې باندې اسوسییټیو پراپرټي اپلای کیږي نو راځو دویمه طریقې ته مونږ چې کوم پلاني هغه دی دا مونږ بهر کړی دی یعنی ا ته مونږ بهر کړی ده دا د ایکول نه اخوا هغه دی او کوم بي سي دی دا مونږ په خپله کې ملټیپلی کړی دي نو زموږ سره راغو 8 او 3 یعنی 3/4 دا 24 نو اټس مین چې دا کوم دواړه هغه دي طریقې دي دې باندې زموږ سره صحیح راغو پلاني کې 24 آیټم دي او کوم د دویم کې دې کې 24 آیټم دي نو مونږ به دا وګڼو چې دې باندې اسوسییټیو پراپرټي اپلای کیږي نو دا زمونږ نن لیکچر چې کوم اسوسییټیو پراپرټي ریل لایف اگزامپل تاسو که ساینسي یا جرنل څه ټاپک وي هغې کې انټرسټډ وئ نو زه به په هغې باندې ریسرچ وکړم 2 یا 3 ورځې بعد به زه انشاءالله کوشش وکړم چې هغې باندې تاسو ته زه لیکچر جوړ کړم. نن زمونږ چې کوم لیکچر و ډېر انټرسټډ لیکچر و چې هغه اسوسییټیو پراپرټي ریل لایف اگزامپل. والسلام.